we are actually we have been actually talking about handling stress biblically. സ്ട്രെസ് മാത്രമല്ല മറ്റ് പല വിഷയങ്ങളും അതിനകത്ത് ബാധകമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേദോസ്ത പ്രകാരം കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. എനിക്കറിയാം ചില ആഴ്ചകൾ കഴിഞ്ഞു പോയതുകൊണ്ട് നമുക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടതുപോലെ ആ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. But at the same time, I'm just encouraging all of you to just think, and you can also go back. I think some of this is available for us to watch again. I think YouTube will Stephen you can watch them. നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു healthy ആയിട്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിയും? How can you experience this, what they call the total health? And I hope you remember that I gave a little definition about what is this total health really means. It doesn't mean that absence of sickness. All it means is actually maintaining enough health for you to complete the purposes God has designed for you. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ച് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിവർത്തിച്ചെടുപ്പാനായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യം എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മളെല്ലാവരും 100% പെർഫെക്റ്റ് ഹെൽത്തിൽ നോ സിക്നസ് എന്നുള്ള ചിന്തയല്ല അതിനകത്ത് വരേണ്ടത്. ബട്ട് healthy enough to carry out the purposes of God. ആ ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്കൊന്ന് കയറേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു, അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സംസാരിച്ചപ്പോഴത്തേക്കിന് നമ്മളിതിനെ 5 രീതിയിലാണ് ഈ കാര്യത്തെ പറ്റി അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത്. 5 different ways, or would you call it factors, mainly looking at 5 different factors that affects our total health. One is what we really think. Nam endu chindikkunnu, and what we think, how it affects our mind, what we think affects our body, our system, how it causes stress, how it causes other sicknesses, diseases in our body. Then another one is actually what we say. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന മാത്രമല്ല, നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ. We're going to look at it probably all these things from scientific point of view, biblical point of view, and then see how this affects. Then what we do. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? Then the next one is what we eat. നമ്മൾ എന്ത് ഭക്ഷിക്കുന്നു? What do we allow to go into our system? That has an effect. Then what we inherit. നമ്മുടെ പരമ്പരാഗതമായി പാരമ്പര്യമായി നമ്മളിലേക്ക് ഒഴുകി വന്നിട്ടുള്ള പാരമ്പര്യമായി ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ചില വിഷയങ്ങൾ. That also has a bearing on what is happening to us. So this is exactly the kind of an outline in which we are going. So we'll go back into each of these areas again and look into detail. And introductionil ആ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു. We will look at it a little bit broader way today, then we will go back into each of those things later. ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. All the sicknesses and diseases can be associated with one or more of factors. ഇതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ 5 കാര്യങ്ങളിൽ 1 or 2 അധികം കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന പല രോഗങ്ങൾക്കും അസ്വസ്ഥതകൾക്കും ഒക്കെ കാരണം എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത്. So it is related with 1 or 2 of these elements, or these factors, as we say.
And when a person receives proper care regarding these factors, you have the optimal potential to avoid or to clear related diseases. അപ്പം ഈ മേഖലകളിൽ നമുക്ക് ആ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് ഒരു പരിചരണം ലഭിക്കുമ്പോൾ, കറക്ഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, അത് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കിയ വിഷയങ്ങൾക്ക് ഒരു റിലീസ് ഉണ്ടാകുന്നു, ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നു. യു ബിഗിൻ ടു എക്സ്പീരിയൻസ് ഹെൽത്ത്. Because there's a direct relationship between these two. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു സ്ട്രിക്റ്റ് ഒരു ബൈബിൾ സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിനെ എടുക്കരുത്. We will be using a framework is definitely Bible, but there are other scientific factors that we will be also using. എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങൾക്കും പുറകിൽ there are things and I won't be able to cite all those things because these are all pulled from different things and we're looking at this whole thing. അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്കൊരു സ്ട്രിക്റ്റ് ബൈബിൾ സ്റ്റഡി ആയിട്ട് അതിനെ കാണരുത്. അപ്പൊ നമ്മളിതിനെ കാണുന്നത് ബിബ്ലിക്കലി നമ്മളിതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന അതേ സമയത്ത് how this affects us, it makes sense. എന്നാൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ what is really happening is ആദ്യത്തെ 3 കാര്യങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടോ scientific community has overlooked or the modern medicine has overlooked those 3 things and paid more attention to the other 2, what we eat and what we inherited, what is genetically passed on to us. അതിന് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് വാട്ട് വി സേ, വാട്ട് വി തിങ്ക് ആൻഡ് വാട്ട് വി ഡു, ആ 3 കാര്യങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടോ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ്, നമ്മളതിനെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം, യു ക്യാൻ പ്രോബ്ലി സേ ഇറ്റ്സ് എ ഹോളിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. ബട്ട് ദാറ്റ്സ് നോട്ട് മൈ ഇന്റൻഷൻ. നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളുടെയും പുറകിൽ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും സാധാരണ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ആളുകൾക്ക് വയറ്റിൽ അൾസർ ഉണ്ടാവും. അൾസർ ഉണ്ടായതിന് പല പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. There's this number of different things. Stomach issues, anything to do with the gastrointestinal part of our system. ആളുകൾ പറയും it has to do with worry. If you are too much worry, ആവശ്യത്തിലധികം നിങ്ങൾ വറി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പറയും maybe I think you're worrying too much. That's the reason you're having all these GI issues going on. So do you see the connection between what we think and what's happening to our body? Simply that. ഇനി ഒന്നും വേണ്ട, നിങ്ങളൊരു ബാർബർ ഷോപ്പിൽ യു ഗോ ടു ബാർബർ ഷോപ്പ്, അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ തലയുടെ ഒരു ഭാഗത്തെ ഒരു പാച്ച്, അവിടുത്തെ അത്രയും ഭാഗത്തെ മുടി അങ്ങ് പോകും. അപ്പൊ ബാർബറോട് ചോദിക്കും, എന്താ സാറേ, it seems like you're having so much of stress. അവരിതുപോലെ 100 തല കാണുന്ന, and they usually say what's going on with you. There seems to be some stress going on with you. ബാർബർക്ക് MD ഒന്നുമില്ല. പക്ഷേ he looks at you and say there's something going on. I can look at your hair and I can tell something is going on. You don't need to be a rocket scientist to figure these things out. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇതിന്റെ റൂട്ട് കോസ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടൊന്ന് ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ മേഖലയിൽ നമുക്ക് എവിടെയെല്ലാം ഈ വിഷയങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിഹാരം വരുത്താൻ കഴിയുമോ, അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ, അതിന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇഫക്റ്റ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലും നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലും നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. Okay, let's go to the first part of it. It's called what we think. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, this is little deeper than the introduction, but we will come back to it little more detail. നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. നാം എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മളെ ബാധിക്കും എന്നുള്ള ഒരു സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും. What you and I think affects our system. It can probably come out as stress, it can come out as probably some of the diseases that we are having, but there is a connection. Always please understand, the intellectual thoughts travels through what we call the limbic system of our brain, directly affecting bodily functions. By through
ബുദ്ധിപരമായ ചിന്തകൾ തലച്ചോറിലെ ലിംബിക് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ ഇത് സഞ്ചരിച്ചാണ് പോകുന്നത്. അത് പല ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്നു. ഇറ്റ്സ് എ സയന്റിഫിക് ഫാക്ട്. ലിംബിക് സിസ്റ്റം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇത് എന്റെ ഡെഫിനേഷൻ നോക്കി എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളൂ. ഇറ്റ്സ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ബ്രെയിൻ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ക്രൂഷ്യൽ ഫോർ പ്രോസസിങ് ഇമോഷൻസ്, മെമ്മറി ആൻഡ് മോട്ടിവേഷൻ. അതായത് വികാരങ്ങൾ, ഓർമ്മകൾ, പ്രചോദനം എന്നിവ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്ന, കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് നിർണായകമായ തലച്ചോറിന്റെ ഒരു ഘടന, അവിടെ ഒരു കൂട്ടമുണ്ട്. അതിനെ വിളിക്കുന്ന ലിംബിക് സിസ്റ്റം. അപ്പൊ തലച്ചോറിന്റെ ആ ഘടനയാണ് നമ്മുടെ വികാരങ്ങൾ, ഓർമ്മകൾ, പ്രചോദനം. സോ all these things, it process your emotions, memory and motivations. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ അത് കൈകാര്യം ചെയ്ത ഒരു വ്യൂഹം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് കഴിയും. അപ്പം ഈ ഗവേഷകര്, the researchers, they have found a connection between the limbic system and the emotional memory, which includes positive thoughts such as love, joy, peace, and also negative thoughts such as anger, guilt, lust, bitterness, greed, fear, envy. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി, ലിംബിക് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ ഈ ഇന്റലക്ച്വൽ തോട്ട്സ് കടന്നു പോകുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ച് ഇമോഷണലെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആ ഭാഗം, അതിനകത്തൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പോസിറ്റീവായിട്ടും നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ചിന്താധാരകളുണ്ട്. അതിനകത്ത് നമ്മൾ കൊണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഫ്രൂട്ട് ഓഫ് ദ സ്പിരിറ്റ്, ലവ്, ജോയ്, പീസ്, പക്ഷേ ആ ചിന്തകൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. അത് കടന്നു പോകുമ്പോഴത്തേക്കിന് ലിംബിക് സിസ്റ്റത്തിന്മേൽ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ട്. അതേ സമയത്ത് നമ്മുടെ അതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന നെഗറ്റീവ് ചിന്തകളായിരിക്കുന്ന കോപം, കുറ്റബോധം, കാമം, അത്യാഗ്രഹം, ഭയം, അസൂയ തുടങ്ങിയ നെഗറ്റീവ് ചിന്തകളും ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നു. സോ ബോത്ത് പോസിറ്റീവ് തോട്ട്സ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് ആർ പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. ഇത് എന്റെ കണ്ടുപിടുത്തം തോന്നുന്നു. ഇതിന്റെ പുറകിൽ I could give it to you later if anyone wants to know what is your source for it. I'll be able to give that to you, but I'm not able to cite all these things at this point. I'm just telling you that you researchers have found there's a connection between these things. അപ്പൊ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഇമോഷണൽ മെമ്മറീസ്, വൈകാരികമായിട്ടുള്ള ഓർമ്മകളുണ്ടല്ലോ, they are stored, അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടും, and can be consciously or unconsciously stimulated by senses. അതായത് വൈകാരികമായിട്ടുള്ള ഈ ഓർമ്മകൾ സംഭരിപ്പിക്കുകയും അത് സ്റ്റോറേജിനകത്ത് കൊണ്ട് വെക്കും. നമ്മളാരും വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഡോണ്ട് എവർ ഗെറ്റ് ദി ഐഡിയ ദാറ്റ് any experiences that you have, whether it's positive or negative, അത് പോയി, അത് ഞാൻ മറന്നേ പോയി, ചുമ്മാ പറഞ്ഞ അതൊക്കെ. You don't forget things like that. It gets stored in the system. എന്നിട്ട് what happens is actually after some time ഈ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബോധപൂർവമോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപബോധ മനസ്സോടെയോ അത് ചില സമയത്ത് ഉത്തേജിപ്പിക്കപ്പെടും. Okay, it gets stimulated, and then what happens? They come flashing, they come playing. ഇതുകൊണ്ട് stored memories എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, all these stored memories, they come. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഴയ ഒരു ചിന്തയായിരിക്കും ചില സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് വരുന്നു, ഏതോ ഒന്ന് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കിന് some kind of a stimulation took place, and all of a sudden it went back 10 years, 25 years. Both positive things and negative things. നിങ്ങൾ കണ്ട ഒരു സൈറ്റ് ആയിരിക്കാം, ഒരഴുക്ക് ചിന്തയായിരിക്കാം, ഒരഴുക്ക് അനുഭവമായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിൽ കണ്ട ഒരു അശ്ലീലമായിരിക്കാം. അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് അടുത്തൊരു സമയം വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഒരു ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റിമുലേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ആ മെമ്മറീസ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് പ്ലേയിങ്. Same thing happens with positive things, negative things. So ആ ചിന്തകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകേണ്ട വളരെ ആവശ്യമാണ്. സോ ഈ ഓർമ്മകൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ബോധപൂർവമോ അല്ലാതെയോ
ഉപബോധ മനസ്സിൽ അത് ഉത്തേജനിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അത് they start playing. അത് ഓർമ്മയിലേക്ക് ഓടി വരും. ഈ അടുത്ത ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് the brain, the heart and the intestinal tract. നമ്മുടെ തലച്ചോറ്, നമ്മുടെ ഹൃദയം, നമ്മുടെ കുടൽ എന്നിവ they release what is called neurotransmitters that result in physiological changes. അതായത് തലച്ചോറ്, ഹൃദയം, കുടൽ എന്നിവ ശാരീരിക മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്ന ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററുകൾ പുറത്തുവിടുന്നു. ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററുകളുടെ മലയാളം എന്ന് പറയുന്നത് നാഡീയ പ്രേഷകം. ഒരു നാഡിയിലേക്കോ ഒരു മാംസപേശിയിലേക്കോ ഒരു സംജ്ഞ കടത്തിവിടുന്നതിനായി നാഡീതന്തു ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാസപദാർത്ഥം. അപ്പൊ ഈ രാസപദാർത്ഥത്തിലൂടെ, ഈ കെമിക്കൽസിലൂടെ, ന്യൂറോ കെമിക്കൽസിൽ കൂടിയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് നടക്കുന്നത്. ഒരു സെല്ലിൽ നിന്ന് അടുത്ത സെല്ലിലേക്ക്, പേശിയിലേക്ക്, മാംസങ്ങളിലേക്ക്, ശരീരത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് നടക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന രസം അല്ലെങ്കിൽ what do you call, it's the chemical neurotransmitters we call. It's a chemical messenger എന്ന് പറയാം. The neurons use to transmit signals to other cells such as neurons, muscles, glands. ഇതിനെയെല്ലാം സ്പർശിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ, അതുമായി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നാഡീയ പ്രേക്ഷകം ആണ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. അത്രയും പറഞ്ഞപ്പോൾ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇറ്റ്സ് ബേസിക്കലി most of you are nurses, you understand, or you can read up and understand. I'm not a very scientific guy, but I'm just trying to say this thing is that there is connection between what we think and what is happening to our body. It's even the scientific researchers are identifying that there is a connection between these things. അടുത്ത വേറൊരു ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത്, there's something called thoughts of the heart. ഹൃദയത്തിന്റെ ചിന്തകൾ. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഹൃദയം ചിന്തിക്കുമോ? നമ്മളെപ്പോഴും ചിന്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ we always think about this brain. It always come to our mind. This is what we think. So the thoughts of the heart prompt the greatest changes in the body. And the Bible also supports that idea. Thoughts of the heart. ഹൃദയത്തിന്റെ ചിന്ത നമ്മുടെ ശരീരവുമായിട്ട് ഭയങ്കര ബന്ധമാണ്. ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യവുമായിട്ട് ബന്ധം, ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനവുമായിട്ട് ഹൃദയത്തിന്റെ ചിന്തകൾക്ക് ഭയങ്കര ബന്ധമാണ്. Proverbs 23:7 അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ്, For as he thinks in his heart, so is he. I'll read one more time. For as he thinks, so in his heart, so is he. ഹൃദയത്തിന്റെ ചിന്തകൾ, അതാണ് പറയുന്നത്. അവൻ തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെയാണ് അവൻ അങ്ങനെയാകുന്നു. So whatever he is thinking. So ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നത് ഹൃദയത്തിന്റെ ചിന്തയാണെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു. And the science also says, yes, there is a connection between what we think and how the other parts, how your system is being affected. ഈ നമുക്കറിയാമല്ലോ, സങ്കീർത്തനക്കാരൻ തന്നെ പറഞ്ഞു, എന്റെ ആത്മാവിൽ നീ വിഷാദിച്ചുള്ളിൽ ഇങ്ങനെ. It's really talking about what is really going on deep inside. What's going on? Why are you depressed? Why are you downcast? But നമ്മൾ വളരെ ഡിപ്രസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ you don't feel like getting up, you don't feel like doing anything, you don't feel like walking, you don't feel like functioning properly. It affects your work, it affects your relationship, it affects everything. Because something that is going on in your heart is and the trickling effect you are experiencing in your system, in your function. We will look at this little more in detail as we come back to it later. So that's the first part. Then the second thing we're going to look at. So the first one is what we think.
And you heard about the limbic system, the neurotransmitter, how this communication affects, how it goes from cell to cell to other parts of your system. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചുള്ളൂ. How, it's a signal that goes from cell to cell to other cell, also touch the neurons, the muscles, the glands, ഇതിനെയെല്ലാം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. And it affects. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് what we say. നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു? What are we saying? God says in his word, we'll come back to Proverbs 18 verse 21. പലപ്പോഴും കേൾക്കുന്നതാണ്. God says death and life are in the power of tongue. Death and life are in the power of tongue. മരണവും ജീവനും നാവിന്റെ അധികാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു. അതിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ അതിന്റെ ഫലം. So the first part is very important. മരണവും ജീവനും നാവിന്റെ അധികാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു. Death and life are in the power of tongue. James actually goes a little deeper. അല്ലെങ്കിൽ ആ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് നാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ യാക്കോബ് പറയുന്നു. In chapter 3, he speaks about it. Chapter 3 verses 5 through 8. I just read it for you. യാക്കോബ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, അങ്ങനെ തന്നെ നാവ് ചെറിയ അവയവങ്ങളും വളരെ വമ്പ് പറയുന്നു. കുറഞ്ഞ തീ എത്ര വലിയ കാട് കത്തിക്കുന്നു. നാവ് ഒരു തീ തന്നെ. അത് നമ്മുടെ അംഗങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അനീതി ലോകവുമായി ദേഹത്തെ മുഴുവൻ മലിനമാക്കി ജീവചക്രത്തിന് തീ കൊടുക്കുകയും നരകത്താൽ അതിൽ തീ പിടിക്കുകയും ചെയ്യും. മൃഗം, പക്ഷി, ഇഴയാതി, ജലജന്തു ഇവക എല്ലാം മനുഷ്യയാതിയോട് മരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. നാവിനെയോ മനുഷ്യക്കാർക്ക് മറക്കാതല്ല, അത് അടങ്ങാത്ത ദോഷം മരണകരമായ വിഷം നിറഞ്ഞു. I'll read the New Living Translation. The same way, tongue is a small thing that makes grand speeches, but a tiny spark can set a great forest on fire. And among all the parts of the body, the tongue is a flame of fire. It is whole world of wickedness, corrupting your entire body. It can set your whole life on fire, for it is set on fire by hell itself. People can tame all kinds of animals, birds, reptiles, and fish, but no one can tame the tongue. It is restless and evil, full of deadly poisons. എത്ര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള terms, words are used here to describe tongue and the function of the tongue. There's a wrong use of the tongue, but it really speaks about the power of our words. What we say is very important. Unfortunately, a lot of people don't realize the importance of or the implications of this statement. It's very powerful. Positive words produce energy for health and peace, whereas negative words result in confusion and disease. So നല്ല വാക്കുകൾ ആരോഗ്യത്തിനും സമാധാനത്തിനും ഊർജം നൽകുന്നു. അതേസമയം നെഗറ്റീവായിട്ട് നിഷേധാത്മകമായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ ആശയക്കുഴപ്പത്തിനും രോഗത്തിനും കാരണമായിത്തീരും. Okay. Positive words can be expressed in praise, verbal blessings, audible prayers, cries to God. Things like ക്രിയാത്മകമായ വാക്കുകൾക്ക് സ്തുതി, വായ്മൊഴി അനുഗ്രഹങ്ങൾ, വായ്മൊഴിയാൽ കൊടുക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ, കേൾക്കാവുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ, ദൈവത്തോടുള്ള നിലവിളികൾ എന്നിവയിലൂടെ പ്രകടിപ്പിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. Positive words. Just think about it for a moment. You say, God bless you, brother. Just, you say somebody, God bless you today. Have a wonderful day. You're going to have a wonderful time. God is on your side. Don't worry. Everything is going to be fine. We are saying all these things to people. ഇത് കേൾക്കുന്ന ആൾക്കും പറയുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ട്. That is something we need to understand. The person hearing it and person speaking it will be impacted. നമ്മുടെ ബൈബിള് പറയുന്നുണ്ട്,
പ്രത്യേകിച്ച് ബൈബിൾ, എസ്പെഷ്യലി വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു there's a verse in the scripture that is Hebrews 4:12. ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നത്, ദൈവത്തിന്റെ വചനം ജീവനും ചൈതന്യവും ഉള്ളതായി ഇരുവായ്ത്തലുള്ള ഏത് വാളിനേക്കാളും മൂർച്ചയേറിയതും പ്രാണനെയും ആത്മാവിനെയും സന്ധിവഞ്ചകളെയും വേർപിടിവിക്കുന്ന തുളച്ചേരുന്നതും ഹൃദയത്തിന്റെ ചിന്തനങ്ങളെയും ഭാവങ്ങളെയും വിവേചിക്കുന്നതുമാകും. For we have the living word of God, which is full of energy. So pay attention to the word, which is full of energy, like a two-mouthed sword. It will even penetrate to every core of your being, where soul and spirit, bone and marrow meet. It interprets and reveals the true thoughts and secret motives of our hearts. So, when you really allow the Bible to speak to you as you speak the Bible, it has tremendous impact on your body. ഈ പുസ്തകം കൈകൊണ്ട് എടുക്കാത്തവരുടെ കാര്യം പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഒരു നേരം ഒരു 2 ലൈൻ വായിച്ചേച്ച് കിടന്നുറങ്ങുന്ന പുള്ളിയും ബൈബിളുമായിട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ, they finish reading Bible, reading, spending time meditating. It has an impact upon their life. What they say, what they take in is what they speak, what they pray, what they praise, what they bless. അത് കയറി വെച്ചിരിക്കുക. അത് പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ആയിട്ടും സ്തോത്രമായിട്ടും സ്തുതിയായിട്ടും ആരാധനയായിട്ടും എല്ലാം നമ്മുടെ അകത്തുനിന്ന് പുറത്തോട്ട് വരും. Only what is stored inside is going to come out of you. It has impact on your life. നമ്മുടെ മേലെ അതിന് വളരെ സ്വാധീനമുണ്ട്. ഈ പ്രോവർബ്സിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കിന്, in Proverbs chapter 4 verse 21, 22 and 23, അവിടെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നത്, ബൈബിൾ is actually giving us a command in a sense. ഒരു കൽപ്പന രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് അത് കാണാൻ കഴിയും. ഇങ്ങനെ അവർക്ക്, fill your thoughts with my words until they penetrate deep into your spirit. ആ ട്രാൻസ്ലേഷൻ അത് ചോദിക്കൂ, fill your thoughts with my words until they penetrate deep into your spirit. Then, as you unwrap my words, they will impact true life and radiant health into the very core of your being. So, above all, guard the affections of your heart, for they affect all that you are. Pay attention to the welfare of your innermost being, for from there flows the well springs of life. Beautiful translation. ഇങ്ങനെ, അവ നിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകരുത്. നിന്റെ ഹൃദയത്തിന് നടുവിൽ അവയെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുക. അവയെ കിട്ടുന്നവർക്ക് അവ ജീവനും അവരുടെ സർവ്വദേഹത്തിനും സൗഖ്യമാകുന്നു. സകല ജാഗ്രതയോടും കൂടെ നിന്റെ ഹൃദയത്തെ കാത്തുകൊള്ളുക. ജീവന്റെ ഉത്ഭവം അത് നിന്റെ കമാൻഡ് സെന്റർ ആണ്. നിന്റെ ഹൃദയം, it's a control center. Now it says here, fill your thoughts with my words until they penetrate deep into your spirit. നിന്റെ ആത്മാവിലേക്ക് അത് ഇടിച്ച് തുളച്ച് കയറുന്നത് വരെ എന്റെ വചനത്തെ നിന്റെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് നീ സൂക്ഷിക്കണം. അത് പെനട്രേറ്റ് ചെയ്തേച്ച് സ്തുതിയായിട്ടും സ്തോത്രമായിട്ടും എൻകറേജ്മെന്റുമായിട്ട് അത് പുറത്തേക്ക് വരും. Then it says, then as you unwrap my words, they will impart true life and radiant health into the very core of your being. നിന്റെ അകത്ത് അത് ആരോഗ്യമായിട്ട് സൗഖ്യമായിട്ട് നിന്റെ സർവ്വദേഹത്തിനും അത് സൗഖ്യമായിട്ട് അത് മാറും. Pay attention to the welfare of your innermost being എന്ന് പറഞ്ഞ, ഇവിടെ മലയാളത്തിൽ സകല ജാഗ്രതയോടും നിന്റെ ഹൃദയത്തെ കാത്തുകൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞതിനകത്ത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഈ ട്രാൻസ്ലേഷൻ, pay attention to the welfare of your innermost being. നിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ അകം, നിന്റെ കോർ എന്ന് പറയുന്നത്, നിന്റെ ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, അതിന്റെ വെൽഫെയർ നീ സൂക്ഷിക്കണം. How wonderful that word is. നിന്റെ കമാൻഡ് സെന്ററിനകത്ത് വൈറസ് കയറാതെ നീ സൂക്ഷിക്കണം. Because we are all very careful with our electronic gadgets, communication systems. We make sure that, ആളുകള് ഫയർവാൾ വെക്കുന്നു, അത് ചെയ്യുന്നു. There's all kinds of security measures because you don't want it to be affected by anything.
So please pay attention. Pay attention to the welfare of your innermost. ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയുന്നത്, നമ്മൾ what you watch, what you see, where you go, where you allow to expose yourself. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. When you open it, because the viruses can attack the innermost part. അതിന്റെ വെൽഫെയറിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും. Once it is affected, that the trickling effect is actually your body. Your system collapses. അതിന് ഗുളിക കഴിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഹെൽത്ത് എന്ന്, ബിബ്ലിക്കലി ടോട്ടൽ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നാളെ അവിടെ പോയി മരുന്ന് മേടിച്ച് ഗുളിക കഴിക്കുന്നതല്ല. There may be a relation. I'm not saying everything is because of that. No. But you could minimize it. You could reduce it. You could make things better. Guard your heart with all vigilance. അതിന്റെ വെൽഫെയർ സൂക്ഷിക്കണം. ലാസ്റ്റ് ആ പോർഷൻ പറഞ്ഞിങ്ങനെ from there എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന്, ആ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന്, ഇന്നമോസ്റ്റ് കോറിൽ നിന്ന്, there flows well springs of life. ജീവന്റെ ഉത്ഭവം അതിനകത്തുനിന്നാണ് ഒഴുകാൻ തുടങ്ങുന്നത്. ആ കമാൻഡ് സെന്റർ is gone, then you're gone. So what you think is important, what you say is also important. Negative words are expressed by such things as curses, ridicule, mocking, gossip, false accusation, ശാപവാക്കുകൾ, പരിഹാസം, ഗോസിപ്പ്, മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് ദോഷം സംസാരിക്കുന്നു, ഈവിൾ സംസാരിക്കുന്നു, തെറ്റായ ആരോപണങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് നിഷേധാത്മകമായ വാക്കുകൾ നമ്മൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. മറ്റേ നമ്മൾ കണ്ടു, ഇറ്റ്സ് ത്രൂ പ്രൈസസ്, ഇറ്റ്സ് ത്രൂ അപ്രീസിയേഷൻ, ഇറ്റ്സ് ത്രൂ ക്രൈങ് ഔട്ട് ടു ഗോഡ്. ദൈവത്തോട് നമ്മൾ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞ് വാ തുറന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ it is making an impact into your system. You're releasing negative energy from your heart and allowing God to take complete control. Adinte effect your system is, your immune system is going to experience it. Otherwise you have a compromised system. Immune system compromised, then all opportunistic diseases can come by and attack us, attach to us. സോ ദൈവവചനം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ സെൻട്രൽ പ്ലേസിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് എന്തുമാത്രം കാര്യം. ഇനി ഒരു ഗുണവും ഇല്ലെന്ന് വെച്ചോ, നിങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവുന്ന അത്രയും, ബാക്കി കള, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്കൊരു സുഖമായ ജീവിതം ഉണ്ടാകും. സോ ഈ ബിബ്ലിക്കലി നമ്മളിതിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് 10 സ്റ്റെപ്പ് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യമൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ റൂട്ട് ഇഷ്യൂ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യം. വാട്ട്സ് എ റൂട്ട് ഇഷ്യൂ? നമുക്ക് ഈ ബൈബിൾ സ്റ്റഡി കൊണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുന്നത്, കർത്താവേ എന്റെ വായിൽ നിന്ന് ഒരു ശാപവാക്ക് വരാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കത്തില്ല. I make sure, Lord, no cursing words would proceed from my mouth. അതുകൊണ്ട് പൗലോസ് പറഞ്ഞു, nothing unwholesome should proceed out of your mouth. യോഗ്യതയല്ല, യോജിക്കാത്ത ഒരു വാക്ക്, അരുതാത്തതൊന്നും നിന്റെ വായിൽ നിന്ന് വരരുത് എന്ന് പൗലോസ് പറയുന്നു. അരുതാത്തതും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പദത്തിന്റെ ശരിയായ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ മീൻ കൊണ്ട്, ചന്ത കൊണ്ട് മീനിട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ മീൻ അങ്ങ് ചീഞ്ഞു നാറിക്കുമ്പോ ഭയങ്കര സ്റ്റെഞ്ച, ഭയങ്കര നാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതുപോലെ നാറുന്ന വാക്ക് പറയുന്ന. Nothing unwholesome should proceed out of your mouth. നമുക്ക് തീരുമാനം, കർത്താവ് ഞാൻ ദൈവമായിരുന്നു, എന്റെ വായിൽ നിന്ന് അരുതാത്തതൊന്നും വരരുതേ കർത്താവ്. പരിഹാസം, മറ്റുള്ളവരെ കളിയാക്കുന്ന പരിഹാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകരുതേ കർത്താവ്. ഇനിയും ഗോസിപ്പുകൾ, നമ്മളെല്ലാം വി ഓൾ ആർ ഗിൽറ്റി ഓഫ് ദിസ്. നമ്മളെല്ലാം ഇതിനകത്തൊക്കെ മേ ബി പാർഷ്യലി അല്ലെങ്കിൽ പല ഡിഗ്രിയിലാണെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. വി ഓൾ ആർ പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. You don't know something, you heard something, you don't know the truth of it. Maybe the person who told you is not telling you the truth. നമുക്ക് തന്നെ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ, ചില ആളുകൾ വന്നിച്ച് പറയുമ്പോൾ lot of people are talking about this. lot of people എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പുള്ളിയും വേറൊരാളെയും കാണത്തുള്ളൂ. അതാ പുള്ളി lot of people എന്ന് പറഞ്ഞു. only 2 people, അല്ല 4 പേര് കാണും.
പക്ഷെ പറഞ്ഞത് lot of people are talking about it. In the lot of people, we have not verified it. We don't know the truth. It's good to avoid ഗോസിപ്പുകൾ. നമ്മളൊരാൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരാണ്, നമുക്കൊന്ന് പറയാൻ എന്തിനാ പറയുന്നത്? Why not be, I'm sorry, I'm not interested. Let's not talk about it. ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ചിലപ്പോൾ ഇച്ചിരി അഫക്റ്റഡ് ആവുന്ന സാരമില്ല, ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവും. ഇത് കേൾക്കുന്നതിന് അസുഖം, പറയുന്നതിനും അസുഖം ഉണ്ടാവും, കേൾക്കുന്ന നമുക്ക് അത് അവനായിരിക്കും കൂടുതൽ അസുഖം. കാരണം അവൻ്റെ അകത്ത് ഈ കയ്പിനകത്ത് നല്ല പറയുന്നത്, because from his bitter heart he's talking all this stuff. But you're hearing it. It's like a second-hand smoke inhalation എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ. It also affects you. വലിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ. നമ്മളവിടെ മുറിക്കകത്ത് കയറുന്നതുകൊണ്ട് ബാക്കി നമുക്ക് ഇച്ചിരി കിട്ടും. Let's talk to the Lord about these things. Nothing, Lord. Nothing negative. Perfect ആയിട്ടൊന്നും പറ്റത്തില്ലെങ്കിൽ പോലും I think we should make an impact. We can make an attempt for these things. ഇതിനെ കർത്താവ് വിളിക്കുന്ന പേര് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു, അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദങ്ങളൊക്കെ, ആ വാക്ക്, God compares these words to poison, okay, fire, venom, arrows, because the effect they would have on physical body. ശരീരത്തിന് മേല് ഇതുണ്ടാക്കാവുന്ന ആഘാതം നിങ്ങൾക്കോ അവർക്കും. അതുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തന്നെ അതിനെ വാട്ട് വി സേ, നിഷേധാത്മകമായി നെഗറ്റീവ് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നവരോട് ദൈവം പറയുന്നത്, ദിസ് ഈസ് ലൈക്ക് പോയിസൺ, വിഷം, ഫയർ, തീയ, വെനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാമ്പിന്റെ വിഷം, ആരോസ്, അതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണോ ആ വാക്യങ്ങൾ. ജസ്റ്റ് look at the comparison God has made. Now, am I really making this up, or does the word really says? Yes, the word says. Let's look at a couple of them here. Proverbs 25 and verse number 18. So, നമ്മൾ സദൃശ്യവാക്യം 25-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 12-ാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, കൂട്ടുകാരന് വിരോധമായി കളസാക്ഷ്യം പറയുന്ന മനുഷ്യൻ മുട്ടിലെയും വാളും കൂർത്ത അമ്പും ആകുന്നു. Telling lies about others. This is New Living Translation. Telling lies about others is as harmful as hitting them with an axe, wounding them with a sword, shooting them with a sharp arrow. ഇതോ ട്രാൻസ്ലേഷൻ അപ്പൊ കളസാക്ഷ്യ പറഞ്ഞു, ഇല്ലാത്ത കാര്യം പറയാം, false witness against somebody. Okay, മുട്ടികയും വാളും കൂർത്ത അമ്പും. Telling lies about others is harmful as hitting them with axe, wounding them with sword, shooting them with a sharp arrow. Look at that. ഇനി അടുത്ത വേറൊരു വാക്യം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം നമ്മൾ വായിച്ചത് തന്നെ കേട്ടോ. അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്, നാവും ഒരു തീ തന്നെ. സോ ദിസ് ജെയിംസ് ചാപ്റ്റർ 3 വേഴ്സസ് 5 through 8 വായിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ നാവും ചെറിയ അവയവമെങ്കിലും വളരെ വമ്പ് പറയുന്നു. കുറഞ്ഞ തീ എത്ര വലിയ കാട്, നാവ് ഒരു തീ തന്നെ. അത് നമ്മുടെ അംഗങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അനീതി ലോകവുമായി ദേഹത്തെ മുഴുവൻ മലിനമാക്കി ജീവക്കൾ തീ കൊളുത്തുന്നു, നരകത്താൽ അതിന് പിടിക്കുകയും. സോ God is really comparing this to fire. All right, now look at Romans chapter 3 and verse number 13. റോമാലേഖനം 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 13-ാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്കേ. അവരുടെ തൊണ്ട തുറന്ന ശവക്കുഴി, നാവ് കൊണ്ട് അവർ ചതിക്കും, സർപ്പവിഷം അവരുടെ അധരങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ. എന്ത് പവർഫുൾ വേർഡ്സ് ആർ യൂസ്ഡ്. Their talk is foul, like the stench from an open grave. Their tongues are filled with lies.
Snake venom drips from their lips. ആ പദങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു. Their talk is foul, like the stench from an open grave. നമുക്കറിയാം ഒരു ഏറ്റവും ചീഞ്ഞു നാറിയ ഒരു ശവശരീരം. നമുക്കറിയാം whether it's human or animals. നമുക്കറിയാം ആനിമലിന്റെ ഒരു മൃഗം ചത്ത് അവിടെ കിടന്നു കഴിയുമ്പോൾ അതിനോടാണ് കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഫ്രം an open grave, ശവക്കുഴിക്കകത്തുനിന്ന് വരുന്ന ആ മണം. The tongues are filled with lies. ചതിവ് അകത്ത് വായിൽ നാവുണ്ട്, ചതിവുണ്ട്. Snake venom drips from their lips. സർപ്പവിഷം അവരുടെ അധരങ്ങൾക്ക് കീഴ് നാവിൽ നിന്ന് ഡ്രിപ്പ് ചെയ്ത് വീഴുന്നത് മൊത്തം സർപ്പവിഷമാണ്. അപ്പൊ ഈ വിഷവും കൊണ്ട് നടക്കുന്ന പുള്ളിയുടെ കാര്യം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിക്കും. വിഷം വീഴുന്ന ആൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഇമ്പാക്ട് ചിന്തിച്ചു നോക്കിക്കും. It's very bad. It's not good for the person. It's not good for the person who receives it. Or against him it is hurled against. ആർക്കെതിരെ ഇത് വലിച്ചെറിയുന്നോ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ഇമ്പാക്ട് ചിന്തിച്ചോ. ഇഷ്ടി കൊണ്ട് ഇടി കിട്ടുമ്പോഴും ആക്സ് കൊണ്ട് കൊടാലി കൊണ്ട് വെട്ട് കിട്ടുമ്പോഴും it's you are doing it. ഇനിയും Psalm 64 and verse number 3. ഇതൊക്കെ ഫെമിലിയർ വേഴ്സസ് ആണല്ലോ. അവർ തങ്ങളുടെ നാവിനെ വാൾ പോലെ മൂർച്ചയാക്കുന്നു. Now the God is comparing this to a sword. നിഷ്കളങ്കനെ ഒളിച്ചിരുന്ന് ചെയ്യേണ്ടത്. They encourage each other to do evil and plan how to set their traps in secret. Who will ever notice? They ask. ആരറിയാനാ? നമുക്കൊരു പ്ലാൻ ചെയ്യാം, അവനൊരു പണി കൊടുക്കാം. ഇതൊക്കെ അവിശ്വാസി ലോകത്തിൽ തന്നെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഇഷ്ടം പോലെ വിശ്വാസ ലോകത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നു. It is so sad. It happens in church leadership levels. It is terrible. It is terrible. നമ്മള് വിശ്വാസികളാന്ന് പറഞ്ഞു നടന്നേച്ച് അവിശ്വാസി ലോകത്തിന്റെ മുൻപിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ വിശ്വാസികളെന്ന് അഭിമാനിക്കുന്ന ആളുകൾ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്ന കാര്യം, ഇറ്റ്സ് എ ഹിൻഡ്രൻസ് to the kingdom of God. It's a hindrance to preaching of the gospel. It's a hindrance to another person becoming a follower of Jesus. ഇതിനെല്ലാം സ്വർഗത്തിൽ ചെന്നാൽ കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ചെന്നില്ലേ കണക്ക് ചോദിക്കത്തില്ല. ഞങ്ങളുടെ ഒരു അപ്പച്ചൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പച്ചൻ പറയുമായിരുന്നു, ഓരോരുത്തർ പറയും സ്വർഗത്തിൽ കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പച്ചൻ പറയും ഒരു കണക്കും അവന് കൊടുക്കാൻ പുസ്തകമൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ കർത്താവ് പറയണം ആ വഴി അങ്ങോട്ട് പോകണം പറയും. ദൂതൻ അവിടെ നിൽക്കുന്ന ദൂതം പറയും അങ്ങോട്ട് പോകണം പറയും. കാരണം ഈ കണക്ക് കൊടുക്കാൻ നീ ഇവിടെ വന്നിട്ട് വേണ്ടേ? You don't need to show up. You won't even make it to the presence of God to give account. പക്ഷെ അവിടെ അക്കൗണ്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട്. That's after 1,000 years before the വെള്ളസിംഹാസൻ വൈറ്റ് ത്രോൺ ജഡ്ജ്മെന്റിൽ അക്കൗണ്ട് ചോദിച്ചു. പക്ഷെ അതിന് മുമ്പില്ല. Praise God. നമ്മുടെ ഇന്റഗ്രിറ്റി ഒക്കെ നോക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളായിരിക്കെ. Gospel doesn't transform our life. The word of God does not transform our lives. നമ്മൾ ആരും none of us are perfect. ഞാൻ പറഞ്ഞാലും പെർഫെക്റ്റ്. But we are forgiven. We repent. നമുക്കൊരു കൾച്ചറായിട്ട് മാറട്ടെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ. ഒരു തെറ്റ് നമ്മുടെ ഭാഷ എന്തേലും വന്ന് ഉടനെ കർത്താവിനോട് ക്ഷമിക്കണേ എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു മനോധൈര്യം നമുക്കുണ്ടാകും. Try not to just hit somebody else with our words. എനിക്കത് വേണ്ട കർത്താവേ. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിരിക്കും, നമ്മളെ ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിരിക്കും പല നമ്മൾ നോക്കും. But let's not do it. അതെല്ലാം ന്യായമായി വിധിക്കുന്ന അവന്റെ കയ്യിൽ നമ്മൾ വരമേൽപ്പിച്ചാൽ മതി. God will do things. His vengeance is mine. I will repay. I'll take care of it. Just trust in him. God is comparing. I'm just saying God is comparing our negative words, our tongue that is given to these ministries. God is comparing it to poison, fire, venom, arrows, and even sword. Those are very powerful words. So just remember this. They must be these things when they come, then they arose in our own hearts. When you hear it also, they must be neutralized with verbal blessings, or they will do great damage to our health.
അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, നിങ്ങളെ ശപിക്കുന്നവർ നിങ്ങൾ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കണം. ബ്ലസ് ദോസ് ഹു കർസ് യു. നമ്മൾ അതിന്റെ സയൻസ് ഒന്നും അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ പോലും കർത്താവ് പറഞ്ഞപ്പോൾ, the Lord knows all these things. When somebody curses you, he say, I don't need it, brother, you be blessed. Do good to him. നിനക്കൊരാൾ എന്നും പണി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, അവന് നാളെ ഒരു നന്മ കൊടുക്കുക. If he is hungry, feed him. If he is thirsty, that's your enemy who is giving you trouble. Give him something to drink. Lord said, by doing that, you are also putting hot coals on his head. നീ അവന്റെ തലയിൽ കൊണ്ട് കനല് വെക്കുക. അവൻ തന്നെ ചിന്തിക്കുക, oh man, why did I do this? He is such a nice brother. അതാണ് കനല് കത്തുന്നത്. That's when then the hot coals start. You just feel, man, I wish I had not done that. That brother is such a nice person. Even if I said all these things, he's still so nice to me in my trouble. That's a biblical way. Because you don't want it to come. So you're going to neutralize it with verbal blessings. God bless you, brother. Let it not come and rest on me. No. I'm not allowing the bird to come and make a nest on my head. No, I refuse it in the name of Jesus. You neutralize it with a verbal blessing. So വായ്മൊഴിയായുള്ള അനുഗ്രഹം നൽകി അവയെ നിർവീര്യമാക്കണം, neutralize it. Otherwise, what happened? It will affect your health. You start thinking about it. You start meditating on, oh, this is what they said. Oh, this is not right. And then it's going to take an effect. It's going to affect your system. It's going to affect your immune system, your heart. Your whole system is affected by what somebody else said. It's in your hand. You decide. One of the things that I speak with people. None of us, pastors. No. We learn things through experience and failures in life. Let's say you're angry at somebody. Or no problem. If you are issues like that, it can be a wife, anybody for that matter, that you are really angry at. Always remember, it's like a three-legged race. നമ്മുടെ മിക്കവാറും പിക്നിക്കിലാണ് three-legged race. രണ്ടുപേരും മൂന്ന് കാലും, കാരണം ഈ രണ്ട് കാലും ഒരുമിച്ച് കെട്ടിയിരിക്കുക. Wherever you go, ഈ പുള്ളി അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തിരിയണമെങ്കിൽ ആ പുള്ളി അങ്ങോട്ട് തിരിയണം, റൈറ്റോട്ട് തിരിയണമെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് തിരിയണം, ഇരിക്കണമെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും ഇരിക്കണം, എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴും രണ്ടുപേരും, പോകുമ്പോഴും രണ്ടുപേരും. three-legged race. നിങ്ങൾക്ക് ആരോടെല്ലാം കയ്പും പ്രശ്നവും ഉണ്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് ആരോടെല്ലാം ഇഷ്ടമില്ലയോ, this is exactly what I said. You are walking with them. Imagine if that's a dead body. The person that you're angry at, person you are bitter at, let's say the other person that you are tied to, three-legged race, matte pulli ennu parayunna aalu dead body aanu. Can you imagine that? Ningal raatri kadakkumbol ningalu kettirikkunna ee pulli apra kadakkum. When you wake up, this guy is also there. When you go, he is there. When you go to church, he is there. When you sit down, he is there. Dead body is with you. But you didn't do anything to the other person. You're just angry. Somebody else did something to you. Say, but you are keeping this in your heart. But who is being affected? He doesn't know. He did the mistake. He did the hurt. And he is gone. She is gone. They said what they wanted to say. But you are walking with the dead body all your life. Years, months. So the best thing to do is, and it is affecting your health. It's causing your blood pressure. It's causing you stress. Years when your body parts are impacted by this for a X number of years and months, it will definitely take a toll on your body. So tonight I'm just speaking to you under the unction of the Holy Spirit. Chop it off, cut it off, let the dead body go. Chop it off, release that person. Not for the other person. By cutting that person off, you're not saying that person is innocent or that person didn't do anything. You're not taking blame, but you are making the decision
because you want to have a free life. You want to walk free. You want to walk in freedom. You want to experience health. Chop it off. Cut it off. Let not walk with that dead body anymore. ഇന്ന് രാത്രി വിട്ടുക. And wake up as a new person. You would see change in your life. You would see change in all the areas of your life. ചിലർക്ക് ഒന്നല്ല പല ശവങ്ങളാണ്. ചിലർക്ക് ഒരെണ്ണേ കാണത്തുള്ളൂ, ഒരു ശവമേ കാണത്തുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് പല ശവങ്ങളാണ്. Oh, so many dead bodies. God has called us to freedom. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി കർത്താവ് നമ്മളെ സ്വതന്ത്രരാക്കിയിരിക്കുക. നമ്മൾ എൻറ്റാങ്കിൾ ആകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Because അതിന്റെ പശ്ചാത്തലം വേറെ ആയിരിക്കും. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് is different, but I'm just telling you, I'm just using that as a framework. I'm just telling God's people, don't entangle yourself into slavery. You don't need another three-legged race, three-legged walk with somebody else, and especially with a dead body. Forgive, let go. I'm forgiving you for myself because I want to be free. Let God take care of the rest. How long will you walk? എബ്രാഹിം പറഞ്ഞ കയ്പിന്റെ വേര് മുളച്ചേച്ച് അതിനാൽ പലരും മലിനമാവെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. Because any root of bitterness, it's not going to defile you. It's defile the entire company. Because you're such a bitter person, the bitterness is just trickled into other things, radiates into other places, into everything you do. It's just bitterness. അത് ഇന്ന് രാത്രി മാറട്ടെ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്കൊരു ഹീലിംഗ് തരട്ടെ ഇന്ന് രാത്രി. Let God bring healing tonight. Hallelujah. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Praise you, Lord. All right. So Romans chapter 12, verse number 14. So thus we are told. Romans 13 അവരുടെ തൊണ്ട സ്തോർന്ന ശൗക്കുഴി, നാവുകൊണ്ട് അവർ ചതിക്കുന്നു, സർപ്പവിഷമുള്ളതെന്ന് കീഴെയുണ്ട്. Their talk is foul, they like a stench from an open grave. Their tongues are filled with lies. Snake venom drips from their lips. Now look at verse number 14. Thus we are told, bless them which persecute you. Bless and curse not. നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവരെ അനുഗ്രഹിപ്പീൻ, ശപിക്കാതെ അനുഗ്രഹിപ്പീൻ. Speaking blessing, not cursing. For those who reject and persecute you, you just bless, you just pray, not curse, not retaliate. അതാണ് biblical way. That's a biblical way. നമ്മളെ കുറിച്ച് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വാസ്തവത്തിൽ ഈ ദിവസങ്ങൾ അതാ. All right, we'll come back to something in that line. നമ്മളെപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്ന, a lot of us understand or think, or we assume rather, the brain does all the thinking. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന അതാണ്, നമ്മുടെ എല്ലാ ചിന്തകളും ഈ തലച്ചോറാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ അങ്ങ് അനുമാനിക്കുക. However, ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുന്ന ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് are released from 3 places in the body. ശരീരത്തിലെ 3 സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഈ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. Your heart, your brain and the intestine. ആ 3 സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന്. They are chemicals produced by nerve endings. When these chemicals are released by stimulation, they have direct effect on the next nerve cell in a domino effect, domino-like effect, transmitting signals from one part of the body to the other part. So, ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നത് ഈ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് വഴിയാണ്. സോ നാഡീയറ്റങ്ങളിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന
രാസവസ്തുക്കളാണ് ഈ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ. ഈ രാസവസ്തുക്കൾ ഉത്തേജനം വഴി പുറത്തുവിടുമ്പോൾ അവ അടുത്ത നാഡീകോശത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു. ഇത് ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് സിഗ്നലുകൾ കൈമാറുകയും ചെയ്തു. ഇതിനെയാണ് സെൽ ടു സെൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് സാറിന് വിളിക്കുന്നത്. സോ നമ്മള് എബ്രായ ലേഖനത്തിലെ 2-3 വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിച്ചു ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞു. ഹീബ്രൂസ് 4:12 വായിച്ചു. ദൈവത്തിന്റെ വചനം ജീവനും ചൈതന്യവും ഉള്ളതായി ഇരുവായുത്തലുള്ള ഏതു വാളിനേക്കാൾ മൂർച്ചയേറിയും പ്രാണനെയും ആത്മാവിനെയും സന്ധിവഞ്ചകളെയും വേർപിടിക്കും വരെ തുളച്ചേരുന്നതും ഹൃദയത്തിന്റെ ചിന്തനങ്ങളെയും ഭാവങ്ങളെയും വിവേചിക്കുന്നതുമാവുന്നു. For the word of the Lord is living and active, sharper than a two-edged sword, piercing to division the soul and the spirit, to joints and marrows, and discerning the thoughts and the intentions of the heart. The intentions of the heart. ഇനിയും സങ്കീർത്തനത്തിൽ 16 Psalm 16 and verse 7 ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. എനിക്ക് ബുദ്ധി ഉപദേശിച്ചെന്ന യഹോവയെ ഞാൻ വാഴ്ത്തും, രാത്രികാലങ്ങളിലും എന്റെ അന്തരംഗം എന്നെ ഉപദേശിക്കുന്നു. Listen, I will bless the Lord who has given me counsel. My heart also instructs me in the night season. So ഇവിടെ വേദപുസ്തകം കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയാണ്, രാത്രികാലത്ത് എന്നെ ഉപദേശിക്കുന്നത് എന്റെ ഹൃദയമാണ്. My heart is instructing me. My heart is telling me something. So always think that, it's always here. The brain is what is all doing all the thinking. From brain, I get all these suggestions. Not necessary. Your heart plays a big part. Hateful words like venom of a snake. Venom which can cause pain, nausea. നമുക്കൊരു വെനം വിഷമകത്തി എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ it causes pain, nausea, swelling, and even death. That can be neutralized by a positive electrical charge. Similarly, poisonous words can be neutralized, overcome by a verbal blessing. സോ വെറുപ്പ് നിറഞ്ഞ വാക്കുകൾ പാമ്പിന്റെ വിഷം പോലെയാണ്. വേദന, ഓക്കാനം, വീക്കം, മരണം എന്നിവ കാരണമാവുന്നു. വിഷത്തെ ഒരു പോസിറ്റീവ് വൈദ്യുതി ചാർജ് കൊണ്ട് നിരൂപമാക്കാനായിട്ട് കഴിയും. അതുപോലെ വിഷകരമായിട്ടുള്ള വാക്കുകളെ വാക്കാലുള്ള അനുഗ്രഹത്താൽ മറികടക്കാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ബ്ലസ്, നോട്ട് കേഴ്സ്, ജസ്റ്റ് ബ്ലസ്. അപ്പൊ നമുക്കിങ്ങനെ എതിരെ വിഷം അടിച്ചു ചീറ്റി വിടുമ്പോൾ response is actually a blessing. A blessing. So I neutralize here. I don't need it here, brother. I neutralize it in the name of Jesus. So 3 things we looked at, or 2 things we looked at: what we say and what we think. ഒരു കാര്യം കൂടെ നോക്കാൻ നമുക്ക്. Maybe another 10 minutes we'll look at another one. What we do, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലയോ, in modern medicine, in the medicine that you look at, those 2 things that we talked about is never touched. They just prescribe. This is not against medicine. Medicine കാര്യമല്ല പറയുന്നത്. We're just looking at what are they addressing. It's these 3 things are very important. അതിന് പില്ല് കൊടുത്താൽ മാറുന്ന വിഷയം. Medicine, tablets, it's not to cure it. പഞ്ചറൊട്ടിക്കുന്ന പോലെയുള്ളൂ. റൂട്ട് കോസ് വേറെയാ. സോ വാട്ട് വി ഡു, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ദൈവത്തിന്റെ ഡിസൈനിൽ man needs to function in intricate cause and effect sequence. അത് ദൈവത്തിന്റെ ഇറ്റ്സ് കൺസിസ്റ്റന്റ് വിത്ത് ഗോഡ്സ് ഹോളി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്. അതായത് കോസ് ആൻഡ് എഫക്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ, അതായത് കാരണ ഫല സങ്കീർണമായ ഒരു ക്രമത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ടാണ് ദൈവം മനുഷ്യന് രൂപകൽപ്പന കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ഒരു ജീവിത രീതിയാണ് കർത്താവ് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. That means if you and I violate by our God's standard, God's laws, God's commands, എന്നതും വെച്ചു,
If you and I violate that lifestyle by violate God's moral laws by our lifestyle, our behavior, then we will experience corresponding consequences in our health and length of life. ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. നിനക്ക് ഭൂമിയിൽ ദീർഘായുസ് ഉണ്ടാകുവാൻ നിന്റെ അപ്പനെയും അമ്മയും നീ എന്ത് ചെയ്യുക? ബഹുമാനിക്കുക. So that it will go well with you. I'm just using an example. ദൈവത്തിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിളാണ്. You are somebody who is not doing it. You're violating it. You're not honoring your parents. You're not taking care of them. Then what happens is actually your life will be shortened. നിനക്ക് ദൈവം ഒറിജിനലി പ്ലാൻ ചെയ്ത സമയം ഷോർട്ട് ചെയ്യും നമ്പുരാൻ തന്നെ. You will not have long life to do what God intends for you to do. And things won't go well with you. I know of so many people who really thought they were really smart people. They things that are not fitting for a child of God. But അവരുടെ ആയുസ് കാലത്ത് തന്നെ they are seeing the end is terrible. We all go through difficulties. We all go through things in life. Sometimes you see our children, others, ഇതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ പാത്രം പോയില്ലെങ്കിലും കരഞ്ഞു പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പൈതലെ ഓർത്തുകൊള്ളുക. തമ്പുരാൻ അതൊക്കെ നേരെയാണ്. God will always bring it. God will honor. God will answer the prayer. നമ്മുടെ ആയുസ് നമ്മളത് കാണും. പക്ഷെ അതുപോലെ ആയിരിക്കത്തില്ല മറ്റേ കാര്യങ്ങൾ. ഇത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിളാണ്. When you violate the laws of God by your lifestyle, your behavior, then we will experience the corresponding consequences in our health, in the length of life. നമുക്കറിയാം ഇതിനെ God has compared it to loss of harvest. പിന്നെ കൊയ്ത്തും, കൊയ്ത്ത്, പരശേരം, വിത, കൊയ്ത്ത്, ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി കർത്താവ് സംസാരിക്കുന്നു. Galatians chapter 6 and verse number 7, 8 onwards when we read, ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നത്, വഞ്ചനപ്പെടാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിപ്പിൻ, ദൈവത്തെ പരിഹസിച്ചുകൂടാ. മനുഷ്യൻ വിതയ്ക്കുന്നത് തന്നെ കൊയ്യും. ജഡത്തിൽ വിതയ്ക്കുന്നവൻ ജഡത്തിൽ നാശം കൊയ്യും. ആത്മാവിൽ വിതയ്ക്കുന്നവൻ ആത്മാവിൽ നിത്യജീവനെ കൊയ്യും. God will never be mocked. ആ പദക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചോണേ. God will never be mocked. For what you planned will always be the very thing you harvest. നമ്മളെല്ലാവരും ഇന്ന് രാത്രി അത് ചോവിനെ ചെവി കൊടുത്ത് കേട്ടോണം. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ God will never be mocked. പരിഹസിച്ചുകൂടാ. ആരെയാ? ദൈവത്തെ പരിഹസിച്ചുകൂടാ. The harvest you reap reveals the seed you planted. If you plant corrupt seeds of self-life into the natural realm, you can expect a harvest of corruption. If you plant good seeds of spirit-filled, spirit life, you will reap beautiful fruits that grow from everlasting life of the spirit. നല്ല ട്രാൻസ്ലേഷൻ. ജഡത്തിൽ വിതയ്ക്കുന്നവൻ ജഡത്തിൽ നിന്ന് നാശം കൊയ്യും. ആത്മാവിൽ വിതയ്ക്കുന്നവൻ ആത്മാവിൽ നിത്യജീവനെ കൊയ്യും. If you plant corrupt seeds of self-life into this natural realm, you can expect a harvest of corruption. If you plant the good seeds of spirit life, you will reap beautiful fruits that grow from everlasting life for the spirit. That's the law of cause and effect. That's a ദൈവത്തിന്റെ ഈ cause and effect സീക്വൻസിൽ മനുഷ്യൻ ജീവിക്കണമെന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ്. When you violate it, you will experience it. അതിന് മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ മാറില്ല. അവിടെ നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യപ്പെടണം.
I'm talking about biblically handling these things. New Message Translation 7-8 verse വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? Don't be misled. No one makes a fool of God. What a person plants, he will harvest. Person who plants selfishness, ignoring the needs of others, ignoring God, harvest a crop of weeds. All he will have to show for his life is weeds. But the one who plants in response to God, letting God's Spirit do the growth work in him, harvest a crop of real life, eternal life. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. The person who plants, ജഡത്തിൽ വിധിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. The person who plants selfishness, ആ വ്യക്തിയുടെ അകം മുഴുവൻ എന്തുവായിരുന്നു? സ്വാർത്ഥതയായിരുന്നു. സ്വാർത്ഥതയിലെ പുള്ളി വിതച്ചത്. Ignoring the needs of others, മറ്റുള്ളവരുടെ ആവശ്യങ്ങളെ പുള്ളി ഒരു തരത്തിലും ഗണിച്ചില്ല, ഗണ്യമാക്കിയില്ല. Ignoring God, ദൈവത്തെ എന്ത് ചെയ്തില്ല ചെയ്തു. പുള്ളി all he wanted to be selfish man. I want to make my money. I want to be a rich man. I'm not against being rich, but do it properly. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, യു ഹാർവെസ്റ്റ് എ ക്രോപ്പ് ഓഫ് വീഡ്സ്. നിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ നീ കൊയ്തു വെക്കുന്നത് വെറും വീടായിരിക്കും, കളയായിരിക്കും, ഇറ്റേണൽ വാല്യൂ ഇല്ലാത്ത കുറെ സാധനങ്ങളായിരിക്കും. that will be burned. Chaff is always burned. Weeds are bundled and burned. പക്ഷെ അന്നും ആത്മാവിന് ചെവി കൊടുത്ത് ചെയ്തവർ, മറ്റവന്റെ വേദനയിൽ അവന്റെ റിസോഴ്സസ് പങ്കിട്ടവൻ, അവൻ സെൽഫിഷ്നെസ് ഇല്ലാതെ ജീവിച്ചവൻ, you will have a crop of real life, eternal life. ഇവിടെ മാത്രമല്ല, നിത്യജീവനിലും അവന് പ്രതിഫലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യം. അവന്റെ സന്തതിയെ തമ്പുരാൻ ഓർക്കുന്ന ദിവസമുണ്ട്. അല്ലാത്തവന്റെ ചിറക് വെച്ച് അവന്റെ ധനം പറന്നു പോകും. His wealth will have wings and fly away. But if you really planted something, you will harvest. Your generations will harvest. കണ്ണുനീരോട് വിതയ്ക്കുന്നവൻ ആർപ്പോട് കൊയ്യുന്നൊരു ദിവസം. അത് ശരീരത്തിന് മനസ്സിനൊക്കെ ആരോഗ്യത്തിന് കാരണമായിരിക്കും. The laws of harvest apply to what we think and do in our hearts. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ നമ്മുടെ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് the laws of harvest apply to what we think and do. നമ്മൾ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു, എന്ത് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട്. We reap what we sow. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മൾ വിതയ്ക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? നമ്മൾ കൊയ്യുക. What we reap, where we sow. അത് എവിടെയാന്ന് ഓർത്തോണേ. We reap what we sow. Okay? നമ്മൾ എന്ത് വിതയ്ക്കുന്നോ അത് തന്നെ നമ്മൾ കൊയ്യും. അടുത്തത്, we reap where we sow. നീ എവിടെ വിതച്ചോ അവിടെ തന്നെ നീ കൊയ്യും. ഈ കണ്ടത്തിൽ വിതച്ചേച്ച് മറ്റേ കണ്ടത്തിലല്ല നീ ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്ത്. You don't plant something here and then reap something. No, where you plant, that's where where you sow, that's where you harvest. Then we reap more than we sow. We reap more than we sow. 100 പറയാണ് നീ വിതച്ചതെങ്കിൽ നിനക്ക് കിട്ടാൻ പോയെന്ന് 1000 ആയിരിക്കും, 10,000 ആയിരിക്കും. ഒരു പറ നീ വിതച്ചെങ്കിൽ നിനക്ക് 100 മേനി എന്ന് പറയുന്നത് 100. ഒരു പറയ്ക്ക് നിനക്ക് 100 കിട്ടി. 30, 60, 100 മേനി. ഞാനൊരു ചെറിയ പണി ചെയ്തോ, ചെറിയൊരു പണി, ഒരു കൊച്ചു പണി കൊടുത്തുള്ളൂ. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നീ ഓർത്തോണം, ദൈവത്തിന്റെ ആ ലോ അനുസരിച്ച്, കോസ് ആൻഡ് എഫക്ട് അനുസരിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചോണം. സോയിങ് ആൻഡ് റീപ്പിംഗ് ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് നീ ഒരു പണി കൊടുത്തെങ്കിൽ നിനക്ക് ആ 100 പണി തമ്പുരാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നീ തന്നെ കൊണ്ടുവന്നതാ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗാഡ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ്, ബട്ട് യു ഗെറ്റ് ഇറ്റ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 30, 60, 100 നിനക്ക് കിട്ടും. യു റീപ്പ് മോർ ദാൻ വി സോ. നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചോണം, നമ്മൾ കൊണ്ട് വിതയ്ക്കുന്ന ഒരു വിത്ത് വിതച്ചാൽ അതിനകത്തുനിന്ന് ഒരു നെൽച്ചെടിയാ വരുന്നത്. You see a plant from one seed, and you see how many kernels of wheat, kernels of rice, paddy you see there. All depends on what's going on. Then we reap in a different season than we sow. ഇനി ആ 4 കാര്യങ്ങളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചിന്തിപ്പിച്ചു. നീ ഇന്ന് വിതച്ചു പോകുമ്പോൾ ഓർത്തോണം, അടുത്ത വേറൊരു സീസണിലാണ് നിനക്കൊരു ഹാർവെസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്. രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവ്
ഭയങ്കര ശക്തമായിട്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ ഭാഗം ഞാൻ ചിന്തിച്ചും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇവിടുന്നോട് ദൈവത്തോട് ഭയങ്കരമായിട്ട് കരയാൻ തുടങ്ങി. കർത്താവേ, എന്നോട് ദൈവാത്മാവ് സംസാരിച്ചു. നമ്മൾ ചോവും, നമ്മൾ പറയും, ഡോണ്ട് ബി ലൈക്ക് മെനി ഓഫ് ദി ഓൾഡ് ടെസ്റ്റമെന്റ് കിങ്സ്. പല യഹൂദന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇസ്രായേലിലെ പഴയ രാജാക്കന്മാരെ പോലെ നാം ആയിത്തീരരുത്. എന്റെ കാലത്ത് സംഭവിക്കത്തില്ലല്ലോ. ഇൻ മൈ ടൈം നത്തിങ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ. റൈറ്റ് പ്രോഫറ്റ്? ഇൻ മൈ ടൈം നത്തിങ് ഹാപ്പൻ. ഐ ഡോണ്ട് കെയർ വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു മൈ ചിൽഡ്രൻ. നിന്റെ സന്തതിയുടെ കണ്ണ് മുട്ടിപ്പൊട്ടിച്ചു ബാബേലിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന നീ ഓർക്കില്ല. അത് ചെയ്തത് ഒരു അപ്പൻ പ്ലാൻ ചെയ്തതാ. ഹല്ലേലൂയ. മക്കളെ കണ്ണ് പൊട്ടിച്ച് വിലങ്ങ് വെച്ച് കൊണ്ടുപോയത്. It's something somebody else did in a previous generation. You reap in another season. Somebody else will reap it. As I close, I want to say it. Simply taking a drug to treat a symptom is saying, it doesn't matter what you think. It doesn't matter what you say. It doesn't matter what I do or what I eat, what I inherit. Just take this pill and you'll feel better. The result is often the side effects that requires another drug. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇതിനെല്ലാം മരുന്നെടുക്കുക. Just saying. I'm just saying all is because of this എന്നല്ല പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം. പക്ഷെ പലപ്പോഴും അടുത്ത ഗുളിക എടുക്കുമ്പോൾ ആ ഗുളികയുടെ പാർശ്വഫലം തീർക്കാൻ വേണ്ടി വേറെ എടുക്കേണ്ടി വരും. ഒരു മറുമരുന്ന് ആവശ്യമായിട്ട് വന്നിരിക്കുക. പിന്നെ that's another problem added. As I close, I want to read those 4 statements to you. ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കട്ടെ. I submit myself to God tonight. We reap what we sow. നിങ്ങൾ വിതയ്ക്കുന്നത്, ഞാൻ വിതയ്ക്കുന്നത്, ഞാൻ കൊയ്യും. We reap where we sow. നീ എവിടെ വിതയ്ക്കുന്നുവോ അവിടെ തന്നെ നീ കൊയ്യും. And we reap more than we sow. നീ വിതയ്ക്കുന്നതിനേക്കാൾ അധികം നീ കൊയ്യും. And you reap in a different season than we sow. നീ വിതയ്ക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും അതല്ലാത്ത വേറൊരു സീസണിലായിരിക്കും നീ അത് കൊയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഇത് വിതച്ചേച്ച് നത്തിങ് ഹാപ്പൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടിപ്പോകരുതേ, ചിന്തിക്കരുതേ. ദൈവം കാണുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അന്നേരെ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് നത്തിങ് ഹാപ്പൻ റൈറ്റ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഡോണ്ട് തിങ്ക് I was right. I have the right. See, God did not do anything to me. In another season, you will reap it. I want every eyes to close for a moment. എല്ലാ കണ്ണുകളും ഒരു നിമിഷം നടച്ചേരാ. Hallelujah. But everybody, either ഈ ബൈബിൾ സ്റ്റഡി I don't want it to be നിങ്ങളാരും ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് ഇപ്പം ഇത് ഇറങ്ങി ഓടരുത്. Just take next 2 minutes. ഷായി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ബൈബിൾ സ്റ്റഡി just get out. No, just 2 more minutes. How many things God spoke to you today? How many things God spoke to you today? I'm not asking anybody to pray. ആരും ഉറക്കൊന്നും പ്രാർത്ഥിക്കണ്ട. But if you really feel that God has spoken to you, you can actually send me a text so that I know it for sure that God has spoken, because I felt very strong in my spirit. Are you tied to a dead body in a 3-legged race? Holy Spirit is asking you to cut it off. You need help, healing. നിനക്ക് ആരാധിക്കണം, നിനക്ക് ബലപ്പെടണം, നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ക്ഷീണങ്ങൾ മാറണം, കയ്പ് മാറണം,
ഒരുപക്ഷെ ഇതിന്റെ എല്ലാ ഇഫക്റ്റുകൾ നിന്റെ ശരീരത്തിൽ വളരെ ആരോഗ്യമായിട്ട് മാറാൻ പോകും. God is going to strengthen you. നമ്മുടെ വാക്കുകൾ ഉപ്പിനാൽ രുചി വരുത്തി കൃപയോടുകൂടി വായിച്ചിട്ടെ. കർത്താവെ, എന്റെ വായിൽ നിന്നൊന്നും അരുതാത്ത കർത്താവെ, എനിക്കെതിരെ ശരവർഷങ്ങൾ ആളുകൾ അയക്കുമ്പോൾ, എനിക്കെതിരെ നെഗറ്റീവ് പറയുമ്പോൾ, Lord, I want to neutralize it with a blessing. And what I say, I know it's very important. I'm going to spend time praising God, worship. I'm going to fill my heart with the word of God. I'm going to take care of the welfare of my heart and the welfare. I know we take so much of care, Lord, about our health, Lord. We do a lot of things. We make sure that we are balanced in our diet, we exercise, we walk. But Lord, we are sorry that we don't take care of our heart, our inner man, Lord. Holy Spirit is telling, take the welfare of the inner man. Feed him properly. Let him be strengthened. Hallelujah. Hallelujah.